ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਾਰਟ 1। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਸ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਦਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ तो उस पाप दे कारण आदम और हवा नूं ते जो सजा मिली है वो तो मिली है, पर वो कल्ले आदम ते हवा नूं ही नहीं सारी मनुख जाति नूं भी सजा का हिस्सा लेना पिया और अज तक वो दंड सह रहे हैं। इस करके सब तो पहला सानू ये विषा समझ आना जरूरी है कि आदम और हवा दे पाप करन दे कारण आदम ने जो पाप किया उस पाप दे कारण सारी मनुख जाति दे उत्ते की नुकसान हो गया या सारी मनुख जाति नूं उहदा की नुकसान झलना पिया। तो तुसीं जानदे हो आदम और हवा दा जो पाप है, जो आदम और हवा दी जो गलती है वो जग जाहिर है, सबना नूं पता है कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आग्या नूं तोड़िया और परमेश्वर की आग्या नूं ना मानते हुए उन्हां शैतान की मर्जी पूरी की। शैतान ने जो किया उन्होंने वो किया और ये दंड स्वरूप फिर परमेश्वर ने कुछ उन्होंने दंड भी दिते। कुछ वो अपने पाप करने के कारण कुछ सजावां या कुछ नुकसान उन्होंने हो गए और कुछ परमेश्वर ने भी दंड दी आग्या उन्होंने सुनाई। तो जदों इंसान या आदम ने पाप किया है तो सब तो पहला जो आदम नूं भी और सारी मनुख जाति नूं जो नुकसान होया आ वो नुकसान ये आ कि परमेश्वर ने एक वार्निंग दी सी कि हे आदम तू इस बाग दे सबना बिरशां तो की कर सकदा, खा सकदा है, पर जिहड़ा बाग दे विचकार बूटा है तू उहदे तो की नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। सो जिस दिन तू उहदे तो खाएगा तू जरूर मर जाएगा। ये तो सारे नूं याद है, परमेश्वर ने कहा सी जिस दिन तू खाएगा तू की होवेगा, जरूर मर जाएगा। जिस दिन आदम ने खाधा, आदम शरीरक तौर पर नहीं मरिया, असल च आदम आत्मिक तौर पर मर गया। वो मौत आ आत्मिक तौर पर की हो जाना, मर जाना। इसे कारण परमेश्वर का वचन कहता पाप एक ने किया और ओदे कारण पाप सारी मनुख जाति च की हो गया, फैल गया। ओदे पाप स्वरूप हुण जो भी पैदा हुंदा आ, जो भी इंसान दुनिया ते पैदा हुंदा आ वो पाप च ही पैदा हुंदा, वो पाप दी औलाद आ। इसे कारण परमेश्वर का दास दाऊद कहता मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी। हालांकि दाऊद ने मां दे पेट से थोड़ा कोई पाप कर दिता है, पर कारण की है उन्होंने पता ये जो खून है आदम दा जो खून सारी मानव जाति दे विच चल रहा है वो पापी आ। इस कारण परमेश्वर ने एक मुक्ति का साधन रखा। इस कारण लोकां नूं अज मुक्ति की लोड़ है। इसे कारण दुनिया मुक्ति की खोज च भज रही है, दुनिया उद्धार की खोज च भज रही है। याद रखो आदम दे पाप करन दे कारण सब तो पहला जो नुकसान होया आ वो नुकसान आ असी सब आत्मिक तौर पर मर गए। आत्मिक तौर पर मर गए कहण तो भाव कि जिदन ये शरीर छड्ड के जावांगे उदन परमेश्वर दे नाल नहीं, हमेशा हमेशा लई
नरक दी अग दे विच जावांगे जिथे एक चीचियां दा वटना रोना और एक बूंद पानी दी की आ तरसना। पहला नुकसान आदम और हवा आत्मिक तौर ते की हो गए, मर गए। ते फिर गां जेड़ी भी संतान उन्हां तो पैदा होएगी वो सब आत्मिक तौर ते मरी हुई ही की होवेगी, पैदा होवेगी। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान परमेश्वर दे नालों उन्हां दी संगति टुट गई। जिस तरह असीं पढ़दे हां आदम नूं परमेश्वर दिन दे ठंडे वक्त की करना हुंदा सी, मिलन आउंदा सी। उदों नूं बैठ के गलबात करदे सी। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਦਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਮ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। और परमेश्वर ने आदम जाति तो या मनुख जाति तो इन्नी दूरी बना लई, जां ते वो परबत ते रहिंदा सी ते फिर हौली हौली वो इस धरती ते निवास कर। हालांकि सारे जगह ही होया, पर एक दर्शाउण दे लई कि है इंसान तेरे पाप दे कारण मेरे और तेरे विच किन्नी दरार पै गई आ। ते परमेश्वर मिलाप वाले तंबू दे विच महापवित्र स्थान ਜਾਂ अत पवित्र स्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਦਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾ ਸੀ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ, 3.25 ਇੰਚ, 3.25 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆਦਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਾਪ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ। ਨੰਬਰ 1, आदम और हवा आत्मिक तौर पर मर गए। इस कारण उन्हां तो पैदा होने वालियां संतानां भी सब आत्मिक तौर पर मर गई। शायद तुहानूं याद होएगा एक क्लास मैं कीती सी जिहदे विच इह परमेश्वर दे वचन खोल के परमेश्वर ने दिते सी कि जो भी इंसान पैदा हुंदा है ना, जो भी बच्चा पैदा हुंदा है, उस बच्चे दे गल दे विच एक पट्टी लिखी हुंदी है, एक तख्ती लटकरी हुंदी आत्मिक तौर पर। उस तख्ती ते लिखिया हुंदा आ जन्म तो पापी। फिर जदों वो वड्डा हो जांदा आ, वो तख्तियां डबल हो जांदियां ने। जन्म ते पापी वाली ते तख्ती लटकी रही है, पर बाद च एक और तख्ती लटक जाती है जिहदे ते लिखिया हुंदा कर्मां तो पापी। हुण इहने पाप खुद भी कर लए ने। ये डबल डबल पापां दा बोझ, एक असीं खुद कीते, वो एक जिहड़े साडे खून दे विच ने आदम दे द्वारा साडे विच आए। इन्हां दोनां तो छुटकारा पाउणा बहुत ही जरूरी आ। इस कारण परमेश्वर दा वचन सानू जदों एक क्लास सही अगे अगे वधदे जावांगे, परमेश्वर दा वचन सानू दसेगा कि ये पाप ते हो गए, ये नुकसान ते जिहड़े हो गए, पर साडे यहोवा परमेश्वर ने जिहड़ा सानू प्यार करदा सी, इन्हां नुकसानां दी भरपाई भी कीती। इन्हां नुकसानां नूं पूरियां करन दा उहने इंतजाम भी कीता। पहला नुकसान सी आत्मिक तौर ते की हो गए, मर गए। दूसरा संगति की हो गई। हुण परमेश्वर आदम और आदम जाति दे नाल गल्लां नहीं करदा, किसे एक नूं वो चुनदा थोड़ी देर दे लई, किसे एक नूं वो चुनदा आ, ਉਹਨੂੰ अपना संदेशवाहक, ਉਹਨੂੰ अपना मैसेंजर बनाउंदा ते मनुख जाति नाल की करदा, गल करदा। इन्नी वड्डी खाई जां इन्ना वड्डा विछोड़ा जां इन्ना वड्डा गैप पै गया इंसान और परमेश्वर दे विच। आत्मिक तौर ते सदा लई मर गया और परमेश्वर नालों की हो गई है, संगति टुट गई। तीसरी, अपना लिबास गवा बैठा। परमेश्वर आया,
ਕਹਿੰਦਾ हे ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਨੰਗਾ ਹਾਂ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਨੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੰਗਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਲਿਬਾਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਨਿਸੰਗ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਸੰਗ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਬਾਗ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਆਦਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਆਦਮ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਦਮ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ 5 ਨੁਕਸਾਨ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। तो आइए सब तो पहला ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, जो आत्मिक तौर पे मर गया सी इंसान, जो आत्मिक तौर पे खत्म हो गया सी इंसान, पर परमेश्वर दे प्यार दे कारण ताई गीत गाने, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। आत्मिक तौर पे मरे होया दे लई परमेश्वर ने एक इंतजाम किया। की इंतजाम किया? पहले नुकसान दी भरपाई। पढ़ते हैं जी रसूलों के किताब, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ।
ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਲਿਖਿਆ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਨਮਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਆ? ਮਰਨਾ। ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਜੀਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ? ਜਨਮ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਆਦਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਉਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? ਜਨਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। हिंदी च पढ़ो जरा इस वचन दस दे कितनी आयत है? 3 यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नवे से हिंदी भी कहती है नवे सिरियों की ना करे, ना जन्मे। परमेश्वर ने याद रखो हुण खुशखबरी की आ। खुशखबरी ये आ जो इंसान आत्मिक तौर ते मर गया सी, बेशक तुसी शरीरक तौर ते जिउंदे हो, बड़े सेहतमंद हो, खुशहाल हो, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुहाडी आत्मिक तस्वीर की आ? तुसी मरे हुए हो। सिर्फ और सिर्फ ये तुहाडा 70-80 साल का जीवन ही, उस तो बाद तुहानू कोई भी आस नहीं है। फिर हमेशा हमेशा दे लई रोना, कचीचियां दा वटना ते एक एक बूंद पानी ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਰਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ जिन्हें फिर दोबारा मनुख जाति दे उद्धार दे लई, मनुख जाति दी मुक्ति दे लई एक नवा इंतजाम करके दिता। शैतान तू मनुख जाति नू मारिया, प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा हुण मैं इन्हां नू जिंदा करांगा। हालेलुया। शैतान तू ते ए चाहया कि ए मनुख हमेशा हमेशा दे लई नरक दी अग दे विच सड़न, पर मैं अपनी कुवत दे द्वारा, अपने फजल दे द्वारा इन्हां इंसानां नू अपने नाल हमेशा हमेशा स्वर्ग धाम दे विच लैके जावांगा। परमेश्वर ने की इंतजाम किया? सानू नवे सिर तो की कर दिता? उन्हें जन्म दे दिता। पर यह जन्म किस तरह है? पहला जिहड़ा पापी जन्म आ वो आ मां ते बाप दे द्वारा, जिहदे च पाप खत्म नहीं। बेशक तुसी कोई जन्म तो पाप नहीं किया, पर तुसी पापी है, क्योंकि तुहाडा खून की आ? तुहाडे खून च पाप आ, जिहदे च आदम दे पाप दा असर आ। पर परमेश्वर ने की इंतजाम किया? कहंदा तुहानू मैं नवे सिरियों की कर दवांगा? जन्म दे दांगा। पढ़िए ये गल सुन के निकोदेमुस भी हैरान होया। हाँ, ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈ? मतलब ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਵਾਰ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜਨਮਾਂ? ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:23 ਵਚਨ।
ਇਹ ਜਨਮਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮੋਗੇ? ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉਸ ਤੁਖਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ? ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਆਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਔਰ ਸਥਿਰ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋ? ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕੈਸਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਲਿਖਿਆ ਮਰੀਮ ਕੁਵਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਦਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਂਗੀ? ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਨੋਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਖ ਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਨਮ ਲਵੋਗੇ। ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਯੋਹਨਾ 3:5 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਨਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੱਤ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਧਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਆਰਾ 7 ਵਚਨ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਆ?
ਜਨਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜਨਮੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਵਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਯੁਗਾਨ ਯੁਗ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੋਗੇ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫੇਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਵਾਜ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਬਾਬ 37 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਦ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਛਿੱਦ ਗਏ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਅਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਹੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵਚਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਛਿੱਦ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਬਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਤੋਬਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਜਨਮ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਕੀ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:23। ਇਹ ਜਨਮ ਕੈਸਾ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:23। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਮਰ ਹੋਣਾ, ਅਮਰ ਹੋਣਾ। ਅਮਰ ਕੀ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਮਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਮਰਤਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਮਰਤਾ ਰੂਹ ਦੀ ਆ। ਅਮਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਅਮਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਮਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਅਮਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਅਮਰਤਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਅਮਰ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਥਿਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਨਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਆਯੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਲੱਗਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਟੁੱਟਣ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਕੀ ਆ? ਟੱਠਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਜਾਣਾ।
ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਠਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਅਮਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਔਰ ਸਥਿਰ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਏ 5 ਨੁਕਸਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯੋਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਸੀਹੀਅਤ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो आइए थोड़ी देर सब प्रार्थना करांगे, अपने आप ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਨਮਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो आइए एक गीत गावांगे सी, 151 नंबर गीत। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो आइए गाने गीत नंबर 151। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली,
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਨਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਲ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਵੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਿਤਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਤਵਾਰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।